भारत स्वाधीनता आईन भारत विभाजन और स्वाधीनता लंग टाइप क्वेश्चन आसंता आलोचना करे। वेलकम टू यू। कैबिनेट मिशनर मुख्य प्रस्ताव गुड़िक कौन थिला? पॉइंट 1 कैबिनेट मिशन कौन और केबे आसथिला? ब्रिटिश सरकार भारतीय हाथ में क्षमता हस्तांतर करने को निष्पत्ति नहीं कैबिनेट मिशन प्रतिनिधि भारत को पठाई। यह मिशन 1946 मार्च 24 रे दिल्ली रे पहुंचला। 1946 मार्च 24 क्षमता हस्तांतर निष्पत्ति नहीं। पॉइंट 2 ब्रिटिश शासित प्रदेश और भारतीय देशीय राजा मानक नहीं व्यवस्थापक सभा और शासन परिचालन। ब्रिटिश जो शासन करुले से प्रदेश गुड़िक भारतीय जो देशीय राजा मान जो शासन करते से प्रदेश को लेकिन से राजा मानक नहीं व्यवस्थापक सभा और शासन परिचालन। पॉइंट 3 रे ब्रिटिश शासित प्रदेश साधारण वर्ग और प्रत्येक संप्रदाय प्रतिनिधित्व करेंगे 296 जन, देशीय राज्य मानक 93 जन, यही 389 जन सदस्य संविधान प्रणयन करेंगे। 296 जन ब्रिटिश शासित प्रदेश और साधारण वर्ग से रे प्रत्येक संप्रदाय प्रतिनिधित्व करेंगे। देशीय राज्य मानक 93 जन, टोटाल 389 सदस्य संविधान प्रणयन करेंगे। पॉइंट 4 रे गोटे मध्यवर्तीकालीन सरकार गठन हो। कांग्रेस 6 जन, मुस्लिम लीग 5 जन, आउ सब अनुसूचित जो रहिले जाति से जड़े जड़े यही पंचम पॉइंट लिखे आम 14 जन को नहीं मध्यवर्तीकालीन सरकार गठन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव विरोध में मुस्लिम लीगर प्रतिक्रिया किपर प्रकाश पाई? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव विरोध में स्वाधीन पाकिस्तान कथा से उल्लेख नाला। जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आसाला स्वाधीन पाकिस्तान कथा उल्लेख नाला। मोहम्मद अली जिना युद्ध 1946 मसीहा अगस्ट 16 प्रत्यक्ष कार्य दिवस मन रखापी 1948 मसीहा अगस्ट 16 तारीख में लिंक कर दूसरी किंतु 1946 मसीहा अगस्ट 16 प्रत्यक्ष कार्य दिवस ग्रहण करागला। पॉइंट 2 रे उक्त दिन सभा शोभायात्रा जरिए पाकिस्तान गठन दाबी दृढ़ समर्थन प्रकाश करने मुसलमान को निर्देश दिला। मुसलमान को निर्देश दिगला जे सभा कर, हड़ताल कर, शोभायात्रा कर, जद्वारा कि से जो थिला आशा मुसलमान गोटे अलग स्थान सेटा तांकर आशा सफल हेबो। यही दिन कलिकता महानगर शोभायात्रा बाहर समय नृशंस हत्याकांड घटिला एवं बहु संख्यक लोक मृताहत हेले और समग्र देश में अनुरूप अवस्था प्रतिफलित है। कलिकतार जो हत्याकांड है सारा देश में से हत्याकांड है। पॉइंट 4 रे पूर्वांचल तत्कालीन सामरिक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल फ्रांसिस टकर यह विराट कलिकता हत्याकांड भाव अभिहित हेले। सेतेबेले पूर्वांचल अर्थात कलिकता एरिया वेस्ट बेंगल जो कि बंगला एरिया रे जो सामरिक अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल फ्रांसिस टकर यह विराट कलिकता हत्याकांड बोली कहले। यही हिंसाकांड क्रमे पूर्वबंगर नुआखाली और त्रिपुरा जिला बिहार एवं देशर अन्य अंचल को व्यापीगला। पूर्वबंगर नुआखाली त्रिपुरा जिला और बिहार एवं देशर अन्य अंचल व्यापीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों परिस्थिति रे क्लेमेंट अटली भारतर संभाव्य स्वाधीनता संपर्क में घोषणा कले? क्लेमेंट अटलींगर भारतर संभाव्य स्वाधीनता। पॉइंट 1 ब्रिटिश सरकार भारतीय हाथ में क्षमता हस्तांतर करने निष्पत्ति नेले। भारतीय मान को क्षमता देवाई से निष्पत्ति नेले। से 1946 मार्च 24 कैबिनेट मिशन भारत में पदार्पण करथिला एवं तार मुख्य प्रस्ताव गुड़िक उपस्थापन करथिला। 1946 मार्च 24 कैबिनेट मिशन आसी तार प्रस्ताव गुड़िक उपस्थापन कला। पॉइंट 2 रे कैबिनेट प्रस्ताव में स्वाधीन पाकिस्तान गठन कथा उल्लेख न मुस्लिम लीग नेता अली जिन्ना क्षुब्ध हेले एवं 1946 मसीहा अगस्ट 16 तारीख में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को विरोध कर सारा भारत में प्रत्यक्ष कार्य दिवस पालन कले। सांप्रदायिक भावना वृद्धि है, देश में भयावह
ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବାରୁ ଅଲି ଜିନା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ଓ 1946 ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା ଓ ଦେଶରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ 1946 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କଲା। ଏହି ସରକାର ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ରାଜି ନଥିଲା। ଲର୍ଡ ୱାଭେଲଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗଦାନ। 1946 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ୱାଭେଲଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଯୋଗଦାନ କଲା। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ 1946 ଡିସେମ୍ବର 9 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ବୈଠକ ବସିଲା। 1946 ଡିସେମ୍ବର 9 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ବୈଠକ ବସିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା। 1947 ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ 1948 ଜୁନ୍ 30 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର। 1948 ଜୁନ୍ 30 ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା? ପଏଣ୍ଟ 1, ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟନ ଯୋଜନା, ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଦେଶ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ 2, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ଆସାମରେ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ସିଲହଟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ କେଉଁଠାରେ ରହିବେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ଆସାମର ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ସିଲହଟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ସେ କେଉଁଠାରେ ରହିବେ। ପଏଣ୍ଟ 1ରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ରହିବେ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ ବିଭାଜିତ ହେବ। ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବେ। ଅଣ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭାରତରେ ରହିବ। ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବ। ଅଣ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବ ଭାରତରେ ମିଶିବ। ସାର୍ ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ଏହାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ସାର୍ ସିରିଲି ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ଏହି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4.3 ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବେ କି ଭାରତରେ ମିଶିବେ। 5th ପଏଣ୍ଟରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ, ଭାରତ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଚାଲୁ ରହିବ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ। 6th ପଏଣ୍ଟରେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପାସ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ପଏଣ୍ଟ 1, 1947 ଜୁଲାଇ 18 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ 1947ରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା। 1947 ଜୁଲାଇ 18 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ 1947 ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା। ପଏଣ୍ଟ 2, ଉକ୍ତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନାମକ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ସେମାନେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ନେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା ଓ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତି
ବିଲୋପ କରିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ଚୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ମିଶିବେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାକୁ ବିଧାୟକ ସଭାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାକୁ ବିଧାୟକ ସଭାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କଲେ। ଉଭୟ ଦେଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ସଚିବ ପଦ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଭାରତର ପାଇଁ ସଚିବ ପଦ ଥିଲା ସେଠିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଆଉ ଶାସନ କଲେ 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାକୁ ବିଧାୟକ ସଭାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଓ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଲୋଚନା ଏଠି କରାଯାଉଛି, ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା? ପଏଣ୍ଟ 1, ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ଙ୍କ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଫଳ ହେଲା। ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏକତା ଦାବି କରୁଥିଲା, ଏକତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା। ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସାର ହେଲା। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ 2/3 ଅଞ୍ଚଳ ଦାବି ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅମାନ୍ୟ, କାରଣ ଭାରତର ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। 2/3 ଅଞ୍ଚଳ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିଲା, କାରଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜି ହେଲା। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିଲା କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଶେଷରେ ରାଜି ହେଲା। ପଏଣ୍ଟ 5, ସେହି ଆଧାରରେ ପଞ୍ଜାବ, ବଙ୍ଗ, ଆସାମ ବିଭାଜନ ହେଲା। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସଂକୁଚିତ ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଜିନ୍ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଓ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପଞ୍ଜାବ, ବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ବିଭାଜନ ହେଲା। ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସଂକୁଚିତ ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜିନ୍ନା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ମୁସଲିମଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କିପରି ଭାବେ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କିପରି ଭାବେ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା? ପଏଣ୍ଟ 1, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରହିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରହିଲେ। ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ରହିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 1ରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବିଭାଜନ ପରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ ହେଲା। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରହିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ।
नेक्स्ट पॉइंट, तांको दक्ष नेतृत्व जोगु अधिकांश देशीय राजा भारत सहित जोग देथिले। पॉइंट 5, 1947 अगस्ट 14 तारिख विलंबित रात्रि रे जवाहरलाल नेहरू दिल्लीर ऐतिहासिक लाल किल्ला स्वाधीन भारत पताका उत्तोलन करथिले। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित करंतु। आम चैनल रे बहुत गुड़े क्वेश्चन आलोचना करायाछि, यार फायदा उठातु और फुल टाइम वाच करंतु। 4 पॉइंट रे दक्ष नेतृत्व जोगु अधिकांश देशीय राजा भारत सहित जोग देथिले। पॉइंट 5 रे 1947 अगस्ट 14 तारिख विलंबित रात्रि रे जवाहरलाल नेहरू दिल्लीर ऐतिहासिक लाल किल्ला रे स्वाधीन भारत पताका उत्तोलन करथिले।